Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. We are doing unit number 3, cost analysis, and today we are going to start part number 7 on average variable cost curve. Okay, so in our last lecture, that is in part number 6, we have learnt the concept of average fixed cost. Okay, so what is the meaning of total fixed cost? Fixed cost that remains fixed regardless of production. For example, cost of machinery. Okay, cost of machinery, for example, કોઈ એક મશીનરીની કિંમત છે 50,000, મશીનરીની પ્રાઇસ છે 50,000, so that 50,000 is fixed. પછી એ મશીનરીમાં આપણે કેટલું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ તેના ઉપર price depend નથી. Okay, so machinery price is fixed, that is 50,000 rupees. Okay, so what is the meaning of average fixed cost? Average fixed cost is equal to fixed cost per unit. કે આપણે જે મશીનરીમાં પ્રોડક્શન કરીએ છીએ એ પ્રોડક્શનમાં પર યુનિટનો કોસ્ટ કેટલો આવે છે. ઓકે, સો જેમ જેમ આપણે મશીન જે 50,000નું મશીન છે એમાં જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ એવરેજ ફિક્સ્ડ કોસ્ટ પર યુનિટ ડિક્રીઝ થતું જાય, ઘટતું જાય, લેસ એન્ડ લેસ. ઓકે, સો આ 50,000ના મશીનમાં જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ એ પ્રોડક્શનમાં એક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું કોસ્ટ ઘટતી જાય, become less and less. Okay, so for this reason average fixed cost curve is downward sloping. Okay, today we are going to start the concept of average variable cost curve. Okay, so let us start with the meaning of variable cost. What is variable cost? First let us start with meaning. Variable cost, on the other hand, are those costs which vary or change. નામ ઉપરથી જો variable. What is the meaning of variable? Variable means change, or we can say vary. Okay, so variable costs are those costs which vary or changes with the output and include items such as wages of casual labor employed, price of raw material, fuel and power used, transportation cost, etc. Okay, so જેમ જેમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ રો મટીરિયલ. ઓકે, જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન વધારે કરીએ તેમ તેમ આપણને રો મટીરિયલ વધારે જોઈએ, લેબર્સ વધારે જોઈએ એ પ્રોડક્શન કરવા માટે, તો લેબર્સને વેજીસ વધારે આપવા પડે, રો મટીરિયલનો કોસ્ટ વધી જાય. જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ રો મટીરિયલનો કોસ્ટ પણ વધે અને લેબરને વેજીસ આપવાનો કોસ્ટ પણ વધે. સો ધેટ મીન્સ the cost of raw material and wages of labor that increases with increase in the production. Okay, so that is known as variable cost. Variable means that changes with the change in the production. Okay, so variable no meaning થાય છે change થવું, અને cost જે change થાય છે with production, that is known as variable costs. Variable costs are also alternatively called prime cost, for the simple reason that without raw material production is not possible. Okay, so variable cost is prime cost because without raw material, without labor, without transportation, production is not possible. So variable costs are also known as prime costs. So variable cost change with the changes in the production, or we can say output. Okay, for example, let us take an example of variable cost. For example, a company is producing ice cream. It requires milk and flavors as raw material. So if company increases its production, it requires more milk and more flavors. That is, it requires more raw materials to produce more ice creams. Okay, so variable costs varies with the production. કે જે કાંઈ મિલ્ક યુઝ થાય છે, જે કાંઈ ફ્લેવર્સ યુઝ થાય છે, જો આપણે આઈસ્ક્રીમનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય તો આપણે વધારે મિલ્ક અને વધારે ફ્લેવર્સ જોશે, વધારે ફ્લેવર્સ અને વધારે મિલ્ક યુઝ થશે આ આઈસ્ક્રીમના પ્રોડક્શન માટે. સો જેમ જેમ આપણે આઈસ્ક્રીમનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણે મિલ્ક અને ફ્લેવર્સ વધારે જોઈએ,
અને મિલ્ક અને ફ્લેવર્સ વધારે જોઈએ તો એની કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જોઈએ તેમ તેમ મિલ્ક અને ફ્લેવર્સનું જે કંઈ રો મટીરિયલ યુઝ થાય છે એ પણ આપણે વધારે જોશે અને એનો કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. અને સાથે સાથે આઈસ્ક્રીમ વધારે પ્રોડ્યુસ કરવા માટે લેબર્સ પણ વધારે જોશે, તો લેબરને વેજીસ પણ આપણે વધારે આપવા પડશે. સો દેટ these costs are also known as variable cost. Variable cost that varies with the production. Okay, so this is the simple total variable cost curve કે જેમ જેમ આપણું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય, પહેલાં આપણે 1000 પેકેજીસ ઓફ પ્રોડક્શન કરતા હતા, 1000 પેકેજ ઓફ આઈસ્ક્રીમનું પ્રોડક્શન કરતા હતા, પછી પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 5000 પેકેજીસનું કરી નાખ્યું. ઓકે, સો એટલા રો મટીરિયલ આપણે વધારે યુઝ થશે, એટલા વેજીસ આપણે વધારે પે કરવા પડશે બિકોઝ વી આર ઇન્ક્રીઝિંગ અવર પ્રોડક્શન. સો જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ આપણને રો મટીરિયલ વધારે યુઝ થાય, અને રો મટીરિયલ વધારે યુઝ થાય તો રો મટીરિયલનો કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને સામે લેબર પણ જોઈએ અને લેબરને વેજીસ પણ આપવા પડે. સો ધીસ કોસ્ટ, વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન. જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ રો મટીરિયલનો કોસ્ટ અને વેજીસનો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. સો દેટ્સ વાય total variable cost curve is upward sloping. ઓકે, ફિક્સ્ડ કોસ્ટમાં શું હતું કે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો શું થતું હતું, ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટમાં ટોટલ ફિક્સ કોસ્ટની લાઈન સ્ટ્રેટ હતી. ઓકે, બિકોઝ ઇટ રિમેન્સ ફિક્સ્ડ થ્રુ આઉટ ધ પ્રોડક્શન. ઓકે, કોઈ કોસ્ટ હોય, મશીનરીની કોસ્ટ હોય એ તો ફિક્સ્ડ જ રહી, પછી એ મશીનરીમાં આપણે ગમે તેટલું પ્રોડક્શન કરીએ. હા, મશીનની એક કેપેસિટી હોય પ્રોડ્યુસ કરવાની, પણ એ કેપેસિટી સુધી જ્યાંથી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ તો એ કેપેસિટી સુધી તો કોસ્ટ ફિક્સ રહેવાનો. ઓકે, સો મશીનરીની કોસ્ટ રિમેન્સ ફિક્સ્ડ. પછી એ મશીનરીમાં આપણે 1000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરીએ કે 5000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરીએ કે 10000 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરીએ, અપ ટુ ધ કેપેસિટી ઓફ ધ મશીનરી. ઓકે, સો મશીનરીની કોસ્ટ રિમેન ફિક્સ્ડ. સો that's why these costs are fixed costs. So total fixed cost curve is straight line. Okay, horizontal straight line, and total variable cost curve is upward sloping because total variable cost increase with the increase in the production. જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ રો મટીરિયલ વધારે જોઈએ અને વેજીસ વધારે આપવા પડે. ધેટ્સ વાય વેરિયેબલ કોસ્ટ વેરાઇઝ વિથ ધ પ્રોડક્શન, increase with the production. Okay, so this is the basic variable cost concept. So let us start our today's topic, that is average variable cost. So what is the meaning of average? Average of producing 1 unit of product. Okay, average variable cost of producing 1 unit of product. Average variable cost is a firm's variable cost, total variable cost of labor, electricity, etc. Variable cost divided by the quantity of output produced. Okay, so variable cost divided by quantity is equal to average variable cost of producing 1 unit of product. એક પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે એક પ્રોડક્ટની કોસ્ટ કેટલી થાય છે, વેરિયેબલ કોસ્ટની. ઓકે, સો વેરિયેબલ કોસ્ટ ડિવાઇડેડ બાય ક્વોન્ટિટી, વેર વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇઝ અ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ એન્ડ ક્યુ મીન્સ ક્વોન્ટિટી. વેરિયેબલ કોસ્ટ આર ધોઝ કોસ્ટ વિચ વેરાઇઝ વિથ ધ આઉટપુટ લેવલ, જે આપણે આગળ સમજી ગયા. ઓકે, સો what is the formula of average variable cost? Average variable cost is variable cost of 1 unit of product. Average variable cost is equal to variable cost divided by the total production units. Okay, so variable cost ને total production units થી divide કરીએ તો of course variable cost of producing 1 unit answer આવે. Okay, so let us take an example. A company is producing ice cream. It is having the variable cost of raw materials. Okay, so હવે આઈસ્ક્રીમ પ્રોડ્યુસ કરે છે કંપની, અને હવે જેમ જેમ આઈસ્ક્રીમનું પેકેજનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જાય તેમ તેમ એને રો મટીરિયલ વધારે જોશે,
અને રો મટીરિયલ વધારે જોશે તો રો મટીરિયલનો કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ. ઓકે, સો આનું ટેબલ આપેલું છે કે આઈસ્ક્રીમ પેકેજીસ, કે અહીંયા પ્રોડક્શનની ક્વોન્ટિટી આપેલી છે આઈસ્ક્રીમ પેકેજીસમાં. ઓકે, સો જ્યારે કંપની 1000 આઈસ્ક્રીમ પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરે છે ત્યારે તેને ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ આવે છે 10,000 રૂપીઝની. ઓકે, then average variable cost, that is variable cost per unit of one product. એક પ્રોડક્ટની વેરિયેબલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે તો કે 10,000 ડિવાઇડેડ બાય 1000 યુનિટ્સ. આપણે ડિવાઈડ કરીએ 10,000 રૂપીઝના કોસ્ટને આપણે 1000 ક્વોન્ટિટીમાં ડિવાઈડ કરીએ તો આપણે એક યુનિટની કોસ્ટ આવે. સો હિયર કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ ઇઝ 10 રૂપીઝ. ઓકે, 10 રૂપીઝમાં આપણને એક આઈસ્ક્રીમનું પેકેજ પડે છે એઝ પર ધ પ્રાઇઝ ઓફ 10,000 ઓફ રો મટીરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 1000 પેકેજીસ ઓફ આઈસ્ક્રીમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 રૂપીઝ પર પેકેજ. ઓકે, જો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 2,500નું કરી નાખીએ છીએ, દેટ મીન્સ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ તો આપણે એટલા રો મટીરિયલ વધારે જોશે. ઓકે, સો રો મટીરિયલ વધારે જોશે તો એની કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. 10,000 પહેલાં 1,000 જ્યારે આપણે પ્રોડ્યુસ કરતા હતા ત્યારે 10,000 કોસ્ટ હતી. હવે આપણે 2,500 આપણે પેકેજનું પ્રોડક્શન કરવું છે તો ઓફકોર્સ એ 2,500 પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે સામે એટલું રો મટીરિયલ પણ જોશે. સો રો મટીરિયલની કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, સો રો મટીરિયલની કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈને 20,000 થઈ ગઈ. ઓકે, સો હવે તમને અહીંયા ક્વેશ્ચન થશે કે મેડમ 1,000 યુનિટ્સમાં 10,000 રૂપીઝનો કોસ્ટ થતો હતો, સો આપણે 20,000 રૂપીઝના કોસ્ટમાં સામે 2,000નું જ મટીરિયલ આવે. ઓકે, સો એમાં એવું છે કે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ અને પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ તો આપણે વધારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે. અને જો વધારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે અને આપણે કોઈ સપ્લાયરને કોન્ટેક્ટ કરીએ કે હવે અમે થોડું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવાના છીએ તો થોડું ડિસ્કાઉન્ટ આપો બલ્કમાં. ઓકે, સો બલ્કમાં વધારે આપણે પરચેઝ કરીએ તો ઓફકોર્સ ડિસ્કાઉન્ટ મળે. સો અહીંયા 25,000ના કોસ્ટની બદલે આપણને થોડો ફાયદો થયો, થોડો બેનિફિટ થયો ડિસ્કાઉન્ટનો. સો હિયર કોસ્ટ ઇઝ 20,000. ઓકે, સો એવરેજ કોસ્ટ ઘટી ગઈ કે 20,000 total variable cost divided by 2,500 units. So average cost per unit of package is only 8 rupees because આપણે હવે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 2,500 યુનિટ્સનું કરી નાખ્યું. સો આપણે એટલા રો મટીરિયલ વધારે જોશે ને રો મટીરિયલ વધારે જોશે તો આપણે સપ્લાયરને કહીશું કે હવે અમે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે તો હવે અમે થોડાક વધારે રો મટીરિયલ તમારી પાસેથી પરચેઝ કરીશું તો અમને બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ આપો. સો એના લીધે ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલના કન્સેપ્ટના લીધે આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. સો ઇનિશિયલી તો આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને કન્સેપ્ટ ઓફ ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ કે જેમ જેમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ એવરેજ કોસ્ટ પર યુનિટ ડિક્રીઝ થતી જાય. ઓકે, સો હિયર 8 રૂપીઝ પર પેકેજ. ઓકે, જ્યારે આપણે 1,000 ક્વોન્ટિટી પ્રોડ્યુસ કરતા હતા ત્યારે આપણે 10,000 રૂપીઝનું મટીરિયલ રિક્વાયર હતું. ઓકે, સો ત્યારે એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પર પેકેજ એક આઈસ્ક્રીમના પેકેજનો એવરેજ કોસ્ટ આવતો હતો 10 રૂપીઝ. પણ હવે આપણે થોડુંક વધારે પ્રોડક્શન કરી નાખ્યું અને એ વધારે પ્રોડક્શનના લીધે આપણે વધારે રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો સામે ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલના કન્સેપ્ટના લીધે આપણે જો વધારે પ્રોડક્શન કરીશું તો સામે એટલું રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવામાં ડિસ્કાઉન્ટ મળશે, બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ. તો એના લીધે આપણી એવરેજ કોસ્ટ પર યુનિટ ઘટી ગઈ. હા, કોસ્ટ તો ઇન્ક્રીઝ થયો, ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ જે આ લો પ્રમાણે હતું કે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ આપણો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય. સો 10,000માંથી 20,000 કોસ્ટ થયો પણ સામે આપણે પ્રોડક્શન પણ ઇન્ક્રીઝ કર્યું ને. સો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ વન આઈસ્ક્રીમ પેકેજ ઇઝ લેસ કમ્પેરેટિવલી ટુ જ્યારે આપણે 1,000 યુનિટનું પ્રોડક્શન કરતા હતા ત્યારે સામે 10,000 રો મટીરિયલની કોસ્ટ આવતી હતી. સો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ વન પેકેજ ઇઝ 10 રૂપીઝ એટ ધેટ ટાઈમ.
બટ જો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કર્યું, હા ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થયો પણ કમ્પેરેટિવલી લોઅર. એ કેવી રીતે ખબર પડી? બિકોઝ 20,000 ડિવાઇડેડ બાય 2,500 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓનલી 8 રૂપીઝ પર પેકેજ આપણને કોસ્ટ પડી. હવે એવું થાય છે કે ચલો આપણને ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે તો આપણે થોડું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરી નાખીએ. તો એવું માનીને આપણે પ્રોડક્શન 2,500માંથી આપણે પ્રોડક્શન કરી નાખ્યું 5,000 યુનિટ્સનું. ઓકે, સો આપણને કોસ્ટ આવી 45,000ની. સો હવે તમને ક્વેશ્ચન થશે કે આપણે 2,500નું પ્રોડક્શન કરતા હતા તો આપણને રો મટીરિયલ 20,000નું પડતું હતું. સો આપણે હવે પ્રોડક્શન ડબલ કરી નાખીએ છીએ, 5,000 કરી નાખીએ છીએ, તો કોસ્ટ પણ 40,000નો આવવો જોઈએ ને. પણ એવું ના બને, બિકોઝ જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણને રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ વધતી જાય, અને જેમ જેમ રો મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ વધતી જાય તો એવું પણ બને કે આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ પણ વધી જાય. ઓકે, સો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ વધી જાય. પછી એવું બને કે એક જ સપ્લાયર પાસેથી આપણને બધી ક્વોન્ટિટી ના મળે, આપણે કોઈ બીજા સપ્લાયર પાસે જવું પડે, અને મે બી બની શકે કે બીજા સપ્લાયર પાસે એ જ રો મટીરિયલનો ભાવ થોડો વધારે હોય. ઓકે, સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ, ઓકે, તેમ તેમ આપણો કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. ઓકે, સો આ લેવલે 45,000 ડિવાઇડેડ બાય 5,000 યુનિટ્સ, it provides 9 rupees per આઈસ્ક્રીમ પેકેજ. ઓકે, પછી આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે ચલો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 10,000 યુનિટ્સનું કરી નાખીએ. ઓકે, સો 10,000 યુનિટ્સ માટે સામે રો મટીરિયલ પણ 10,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જોશે. હવે 10,000 યુનિટ્સના માટે જે કંઈ રો મટીરિયલ જોઈએ તો એની કોસ્ટ આવે છે 1,20,000 રૂપીસ. હવે આપણે જોયું કે 5,000નું જ્યારે પ્રોડક્શન હતું તો 5,000ના મટીરિયલની સામે 45,000નો જ કોસ્ટ આવતો હતો. હવે આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને સીધું ડબલ કરી નાખ્યું, 10,000નું કરી નાખ્યું. તો હવે તમને એક ક્વેશ્ચન થવો જોઈએ કે 45,000માં 5,000નું મટીરિયલ આવી જતું હતું, સો 90,000માં 10,000નું મટીરિયલ આવી જવું જોઈએ ને. બટ એવું થતું નથી, બિકોઝ કોસ્ટ ઇઝ 1,20,000 હિયર. વાય? બિકોઝ જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જશું તેમ તેમ આપણે વેરહાઉસ રિક્વાયર્ડ રહેશે. હવે 10,000 યુનિટ્સના રો મટીરિયલને રાખવા માટે એક વેરહાઉસ જોશે. આપણે વેરહાઉસનું રેન્ટ આવશે. ઓકે, વેરહાઉસ જોશે, ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે, ફ્યુલ વધારે જોશે, ઇલેક્ટ્રિસિટી વધારે જોશે એટલું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે. તો આ બધા વેરિયેબલ કોસ્ટ છે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ 10,000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણે વધારે લેબર્સ જોશે, વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી જોશે, વધારે ફ્યુલ જોશે, બિકોઝ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, વધારે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ જોશે. ઓકે, વધારે સ્પેસ જોશે રાખવા માટે રો મટીરિયલ. ઓકે, સો એ બધા કોસ્ટને પ્લસ કરીએ તો આપણો કોસ્ટ ઓવરઓલ ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય so total variable cost divided by quantity of production is equal to average variable cost of producing one ice cream package is 12 rupees. Okay, so let us understand this with average variable cost curve. So our average variable cost curve is U-shaped. Why it is U-shaped? It is U-shaped because જ્યારે આપણે 1,000 પેકેજનું પ્રોડક્શન કરતા હતા ત્યારે આપણને કોસ્ટ હતો 10 રૂપીઝ પર પેકેજ. ઓકે, પછી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 2,500 પેકેજનું પ્રોડક્શન કર્યું તો આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક બલ્કમાં ડિસ્કાઉન્ટ, બલ્કમાં પરચેઝ કરવાનું, બલ્કમાં રો મટીરિયલ પરચેઝ કરવાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું. અને જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરતા હતા કે 1,000 પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જે કંઈ વ્હીકલનો યુઝ કરતા હતા, 1,000 ક્વોન્ટિટીના પ્રોડક્શન માટે જે કંઈ રો મટીરિયલ રિક્વાયર્ડ હતું, તો એ રો મટીરિયલને લાવવા માટે જે ટ્રકનો યુઝ કરતા હતા તો એ જ ટ્રકમાં હવે 2,500 પ્રોડ્યુસ થઈ શકે એટલું રો મટીરિયલ સમાઈ શકે એમ હતું. ઓકે, સો એ જ ટ્રકમાં એ જ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના કોસ્ટમાં આપણને 2,500 પ્રોડ્યુસ કરી શકે એટલું રો મટીરિયલ આવવા માંડ્યું. સો એક્સ્ટ્રા ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ પણ ન થઈ અને
સપ્લાયરે આપણને ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપ્યું, બલ્ક ડિસ્કાઉન્ટ. સો હિયર એટ ધ પોઈન્ટ કે એક એવો પોઈન્ટ આવે છે પ્રોડક્શનનો, ત્યાં અવર પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઇઝ લોવેસ્ટ એટ 2500 યુનિટ્સનું જ્યારે આપણે પ્રોડક્શન કરીએ છીએ ત્યારે ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ એવી આવે છે કે જ્યારે એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ, એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઓફ 1 યુનિટ ઓફ આઈસ્ક્રીમ ઇઝ ઓનલી 8 રૂપીઝ. સો એક એવો પોઈન્ટ આવે છે કે જ્યાં આપણને બેનિફિટ થાય છે પ્રોડક્શન કરવાનો. ઓકે, સો ઓનલી 8 રૂપીઝ પર આઈસ્ક્રીમ પેકેજ. પણ જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જશું એમ એમ આપણને ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો વધારે ખર્ચ જોશે. એક ટ્રકમાં હવે સામાન આવતો એને બદલે હવે આપણે 2 ટ્રક જોશે, 3 ટ્રક જોશે, એના ટ્રકને ચલાવવાવાળા ડ્રાઈવર જોશે, પછી ફ્યુલ જોશે એટલું વધારે, પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી જોશે. પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ એટલું પ્રોડક્શન વધારીએ આપણે તો એટલું પ્રોડક્શન મશીનરીને કરવા માટે મશીનરીમાં જે કાંઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ થતી હોય ઇલેક્ટ્રિસિટી જોશે, પછી વેરહાઉસ જોશે, એટલી સ્પેસ વધારે જોશે. ઓકે, સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરશું એમ આપણો ઓફકોર્સ પર યુનિટનો કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થતો જશે. સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કર્યું 5000 પેકેજનું કરી નાખ્યું તો આપણને 9 રૂપીઝ પર કોસ્ટ આવી, 9 રૂપીઝ પર યુનિટ ઓફ આઈસ્ક્રીમ પેકેજ કોસ્ટ આવી. પછી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીને 10,000 કરી નાખ્યું તો કોસ્ટ વધી ગઈ, બિકોઝ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ 1 આઈસ્ક્રીમ પેકેજ ઇઝ નાવ 12 રૂપીઝ. બિકોઝ જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ એક લેવલ સુધી તો આપણને બેનિફિટ થાય. તમે ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલના કન્સેપ્ટમાં શીખી ગયા હતા કે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ આપણો એવરેજ કોસ્ટ ડાઉન થતો જાય ને એક લેવલ એવું આવે કે એ લેવલ પછી કોસ્ટ જો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એ કોસ્ટ ડિક્રીઝ થવાને બદલે ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. સો જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ વધારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન જોઈએ, વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ થતી હોય પ્રોડક્શનમાં તો વધી જાય. પછી ફ્યુલ વધારે જોઈએ, રો મટીરિયલ વધારે જોઈએ, રો મટીરિયલને રાખવાની સ્પેસ વેરહાઉસ વધારે જોઈએ. ઓકે, સો કે આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ સો એ પ્રોડક્શનમાં વેરિયેબલ કોસ્ટ સતત ઘટવાને બદલે એક પોઈન્ટ એવો આવે કે જ્યાં વેરિયેબલ કોસ્ટ લોવેસ્ટ હોય અને એ વેરિયેબલ કોસ્ટ પછી જો આપણે પ્રોડક્શન કરીએ, પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો આપણે વધારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન જોઈએ, વધારે ઇલેક્ટ્રિસિટી જોઈએ, વધારે ફ્યુલ જોઈએ, તો એના લીધે કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય. સો ધેટ્સ વાય એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ કર્વ ઇઝ યુ શેપ્ડ કર્વ. ઓકે, કે ઇનિશિયલી કોસ્ટ ઘટે પછી એક પોઈન્ટ એવો આવે પછી કોસ્ટ વધવા લાગે. બિકોઝ વેરિયેબલ કોસ્ટ કોને કહે? વેરિયેબલ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ વેરિયેબલ કોસ્ટ? ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ વિથ ધ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રોડક્શન. જેમ જેમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય તેમ તેમ આવી વેરિયેબલ કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય. સો આપણે વેરિયેબલ કોસ્ટમાં શું ઇન્ક્લુડ થાય છે? ફોર એક્ઝામ્પલ કોસ્ટ ઓફ રો મટીરિયલ, કે ઇનિશિયલી જ્યારે આપણે પ્રોડક્શન કરતા હતા પછી જો આપણે થોડું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કર્યું તો આપણને માઇટ બી ડિસ્કાઉન્ટ મળ્યું સપ્લાયર પાસેથી બલ્કમાં પરચેઝ કરવાનું. સો એક ટાઈમ એવો આવે કે ત્યાં સુધી આપણને બેનિફિટ થાય, આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો આપણને બેનિફિટ થાય. ઓકે, પછી એ પોઈન્ટ પછી જો આપણે વધારે ને વધારે પ્રોડક્શન કરીએ 5,000 10,000, ઓકે, સો એમ આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ વધી જાય. પછી આપણને ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વધારે યુઝ થતો હોય તો ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ આવે, ફ્યુલનો એટલો યુઝ થાય. ઓકે, વેરહાઉસ વધારે જોઈએ, સ્પેસ વધારે જોઈએ. ઓકે, સો એની કોસ્ટ વધતી જાય. સો ધેટ્સ વાય કે ઇનિશિયલી તો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો આપણને બેનિફિટ થાય, બિકોઝ એક ટ્રકમાં આપણે 1000 યુનિટનું રો મટીરિયલ લાવતા હોય, હવે એ ટ્રકમાં આપણે 2005 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરીએ એટલું મટીરિયલ સમાઈ શકે એમ હોય તો એ જ ટ્રકમાં આપણે લાવીએ તો ઓફકોર્સ છે કે બીજો કાંઈ કોસ્ટ થવાનો નથી, એ ટ્રક જે આવ્યો હતો એમાં જ સમાઈ ગયું. ઓકે, બટ જો હવે આપણે 2500 પછી વધારે પ્રોડક્શન કરીને 5000 યુનિટનું કરીએ છીએ તો આપણને ઓફકોર્સ 2 ટ્રક જોશે.
સો ટ્રક વધ્યા એમ ફ્યુલનો ચાર્જ વધ્યો, ફ્યુલનો કોસ્ટ વધ્યો. ઓકે, સો આના લીધે જે કંઈ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો કોસ્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. પછી એવા ઘણા બધા ફેક્ટર્સ હોય કે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ ઇલેક્ટ્રિસિટી પણ વધારે યુઝ થાય, તો એનો કોસ્ટ પ્લસ થાય. ઓકે, સો એક લેવલ આવશે ઇનિશિયલી એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ કમ્સ ડાઉન. પણ એક એવો પોઈન્ટ આવશે કે જ્યાંથી પ્રોડક્શન એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઓફ 1 યુનિટ, એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 આઈસ્ક્રીમ પેકેજ પછી વધતો જશે જેમ જેમ પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ થશે એમ, because of various factors. Okay, the average variable cost is the total variable cost per unit of output. એક આઈસ્ક્રીમનું પેકેજ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આપણને કેટલો વેરિયેબલ કોસ્ટ લાગે છે, that is known as average variable cost. ઓકે, એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ ઓફ આઈસ્ક્રીમ પેકેજ. ઓકે, સો ઇનિશિયલી એ ઘટે છે, પછી એક એવો પોઈન્ટ આવે છે, પછી એ વધે છે. ઓકે, સો એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ કર્વ ઇઝ U-shaped curve. Okay, this is found by dividing total variable cost by total output, or we can say quantity. Total variable cost is all cost that varies with output, such as raw material and labor. The easiest way to determine if a cost is variable is if the output changes, the cost changes as well. કે જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ તેમ તેમ આપણો ટોટલ વેરિયેબલ કોસ્ટ પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, બિકોઝ એટલું આપણે રો મટીરિયલ વધારે જોઈએ, લેબરને વેજીસ આપવા પડે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધે. ઓકે, એક્સેટ્રા. Average variable cost function and equation in this chart below shows that the average variable cost function, it's a U-shaped curve. Initially the variable cost per unit of output decreases as output increases. જેમ જેમ આપણે આઉટપુટ ઇનિશિયલી આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જઈએ એમ ઇનિશિયલી એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ ડિક્રીઝિસ. Okay, but at one point it reaches as a low. સાવ ઓછો કોસ્ટ આવે છે એક પોઈન્ટ ઉપર, that is 8 rupees per unit. Okay, after the low, variable cost per unit of output starts to increase. પછી એક પોઈન્ટ આવે, એ પોઈન્ટના પ્રોડક્શન પછી જો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો આપણું એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ પર યુનિટ પણ ઇન્ક્રીઝ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. ઓકે, the increase in the average variable cost after certain point is indirectly related to the law of diminishing marginal returns. મેં કીધું એમ, it is the economies of scale concept કે ઇનિશિયલી ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ થાય, કે ધેટ મીન્સ જેમ જેમ આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તેમ તેમ આપણને બેનિફિટ થાય, આપણે એવરેજ કોસ્ટ પર યુનિટ કમ્સ ડાઉન, but after one point it starts to increase because increase in the transportation, increase in the electricity, etc. So એક લેવલ સુધી આપણને ઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ થાય, પછી એ લેવલ પછી આપણને ડિસઇકોનોમીઝ ઓફ સ્કેલ થાય. સો ધેટ ઇઝ this concept is the concept of economies of scale and diseconomies of scale is also known as law of diminishing marginal returns. Okay, the law states at some point the additional cost incurred to produce one more unit is greater than the additional revenue or returns received. At that point the average variable cost starts to increase. કે મેં કીધું એમ કે એક પોઈન્ટ પછી કે આ 2000 પેકેજના પ્રોડક્શન પછી જો આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ એમ આપણે રો મટીરિયલના ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો પણ વધારે ખર્ચ થાય, પછી એ રો મટીરિયલના પછી એ વધારે પ્રોડક્શન માટે વધારે લેબર પણ રાખવા પડે, પછી વધારે પ્રોડક્શન કરીએ એમ આપણે વેરહાઉસ સ્પેસ પણ વધારે જોઈએ, ઇલેક્ટ્રિસિટી જે યુઝ થાય છે પ્રોડક્શન માટે એ પણ આપણે વધારે જોઈએ. તો
એ 1 પોઈન્ટ પછી હા 1 પોઈન્ટ સુધી આપણને બેનિફિટ થશે કે આપણે પહેલાં 1000 યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય ને પછી આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીને 2500 પ્રોડ્યુસ કરીએ તો બની શકે કે જેટલા લેબર અવેલેબલ હોય એ જ લેબર લોકો 2500 સુધીનું પ્રોડક્શન કરે. ઓકે, સો આપણને એવરેજ કોસ્ટ હોય એ ઓછી આવે. બટ આફ્ટર સમ પોઈન્ટ જો આપણે વધારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીશું તો આપણને એક્સ્ટ્રા લેબર પણ જોશે, એક્સ્ટ્રા ઇલેક્ટ્રિસિટી જોશે, એક્સ્ટ્રા ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ થશે. એટલા જે એડિશનલ 2500 આપણે ઇન્ક્રીઝ કર્યા છે પ્રોડક્શનમાં, એડિશનલ 2500, 5000 માઇનસ 2500 દેટ ઇઝ 2500, કે આપણે 2500નું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કર્યું તો એના માટે એડિશનલ ટ્રક જોશે, એડિશનલ ફ્યુલ યુઝ થશે, એડિશનલ ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ થશે, પછી એડિશનલ લેબર પણ જોશે એટલા પ્રોડક્ટ્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે. સો એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ ઇઝ increasing. Okay, so average variable cost curve is U-shaped curve, કે ઇનિશિયલી જ્યારે આપણે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો આપણને બેનિફિટ થશે બલ્ક પ્રોડક્શનનો, બલ્ક રો મટીરિયલ પરચેસ કરવાનો. પણ જો એ પોઈન્ટ પછી જો આપણે વધારે પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરતા જશું તેમ તેમ આપણને ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ખર્ચ વધારે થશે, ઇલેક્ટ્રિસિટીનો ખર્ચ વધારે થશે અને લેબરને વેજીસ પણ વધારે આપવા પડશે. ઓકે, so that is known as average variable cost per unit of ice cream package. Okay, કે એક લેવલ આવશે ત્યાં એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ ઘટી જશે અને પછી એ લેવલ પછી જો આપણે વધારે પ્રોડક્શન કરીશું તો આપણને એવરેજ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ 1 યુનિટ ઇઝ becoming higher and higher after some point. Okay, so that is known as average variable cost divided by quantities. Okay, so total variable cost divided by quantities. Total variable cost divided by quantities is average variable cost of producing 1 unit of product. Okay, I hope this concept is clear to all. Okay, so that's it for today. In our next lecture we are going to understand average total cost. So average total cost is the combination of average variable cost plus average fixed cost. Okay, so એ ત્રણેયના કર્વ્સ સાથે આવશે. ઓકે, સો બની શકે જો તમે આ લેક્ચર સિરીઝમાં તમે લેક્ચર્સ ફોલો કરતા હોય રેગ્યુલરલી તો બની શકે તો બાજુમાં નોટ્સ લઈને બેસવી અને નોટ્સમાં જે કંઈક કર્વ સાથે શીખવાડું એ કર્વનું ટેબલ, જે કાંઈ આ ટેબલ આપણે શો કરેલું છે એ ટેબલ પ્લસ કર્વ ડ્રો કરવો. સો સાથે તમને એનો મિનિંગ પણ સમજાશે અને ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સમાં લખવા. ઓકે, સો that's it for today. I'm going to end up this session with motivation, that is each and every day comes with the opportunities. Okay, so grab it. Thank you so much students. Have a nice day.